भगवंत मान सत्ता दे विच आए, आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आई जी, बदलाव होया। बदलाव तुसीं वेख ही रहे हैं जी, बदलवाई जी हुई है, मौसम बदलिया वो नहीं बदलेगे। पंजाब दा कोई बदलाव नहीं होया। वो तो ये कहंदे हुंदे सी कि सानू मौका दिओ, उन्होंने ये थोड़ा कहा सीगा कि पंजाब बचाउण दा मौका दिओ। एनडीपी एक्ट दे अधीन जिहड़ा उत्ते केस दर्ज किया गया, हथियारां दी समगलिंग दा जिहड़ा केस है वो दर्ज किया गया। उस तो बाद रैली तो कुछ घंटे पहला वापस भी ले लिया गया, इनकुआरी च साफ भी करता। भगवंत मान का काम यह है जी, वो नींद दे विच उठदे आ, नींद दे विच उठ के की पता किहड़ा फैसला ले लैंदे आ करदे जा फलाना काम किया जाए। वो जदों नींद खोलदी आ उदों पता लगदा भी आ की कर बैठे आ। कहण तो भावे आ कि भाई साहब नूं सरकार चलाउणी नहीं, सिर्फ स्टेज चलाउणे आउंदे आ, स्टेज चलाए आ, ये कमेटियां दे नाल सरकार नहीं चलनी। अनमोल गगन मान उत्थे जाके बोलते हैं कविता, आखे ऑपरेशन पे लोटस पे बवाल हो गया, 5 मिनटां दे विच MSP दिंदे सी, तुसी दित्ती नहीं और तुसी वादे झूठे कीते, दा कमाल हो गया। बीबा जी कौन तुहानू खरीद रहा? जेकर इन्हां नू बीजेपी खरीदना चाहुंदी आ तां ओहदी रिकॉर्डिंग विखाउण सानू भी किहड़ी रिकॉर्डिंग आ, किहने वायरल करदी आ। पंजाब भी एक गल कहनी चाहुंदा भगवंत मान नू, मेरा जोबन पीता लखा ने, मैं पूरी दी पूरी, साडा पंजाब हले भी पूरा पिया, भला भगवंत मान वर्गे 50 होर आ जाण, जिद्दे भगवंत मान दी सरकार वर्गी जिवें ये कहर कमाऊगी लोकां ते, उन्ने ज्यादा पंजाब दे विचों लोक तैयार होणगे। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया, मैं हाँ गोरखपाल सिंह। जदों गल पंजाब दी हुंदी है, जदों गल पंजाब दे मसलिਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सरकार कोई भी होवे, क्योंकि पहला तो सिर्फ रवायती पार्टियां की गल हुंदी सी ते हुण जिहड़ी बदलाव वाली सरकार आई है इहदे ते भी सवाल चक्के जा रहे हैं। ते सवाल कौन चक रहे ने? सवाल चक रहा पंजाब दा नौजवान। सो इसे तरह का एक नौजवान साडे नाल मौजूद आ जिहड़ा कि पंजाब की गल करदा, पंजाब के मसलिਆਂ की गल करदा, पंजाबीयत की गल करदा। सो मेरी मुराद है विश्वदीप सिंह फाजिलका। विश्व स्वागत है तुहाडा इंडोस टीवी ते। तुहाडा ही बहुत बहुत स्वागत है जी, और जिन्ने सजन इंडोस टीवी नूं वेख रहे उन्होंने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विश्व सरकार पहला रवायती पार्टियां ते सवाल चक्के जाते सी भी दो ही रवायती पार्टियां जी वारी नाल तुरियां आउंदियां जी, बदलाव खातर वोटां पईयां, सरकार बदली, भगवंत मान सत्ता दे विच आए, आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आई जी, बदलाव होया। बदलाव तुसी वेख ही रहे हैं जी, बदलवाई जी हुई है, मौसम बदलिया वो नहीं बदलेगे। वही सरकार वही सब कुछ आ। पहले गल करदे हुंदे सीगे कि जिहड़े सुखबीर का घर आ उन्हां दे कोल इन्ना सोना, इन्ना बेशुमार पैसा, ते मैं तो एक गल कहनी चाहूँगा 6 महीनों दे विच इहो जी किहड़ी इन्हां ने हीरियां दी खान ठेके ते लई सी, जिहड़े इन्हां दे घरदियां दे जीआं दे कोल सोने दे मड़े सी। बदलाव होया जरूर आ, बदलाव होया वो आम आदमी पार्टी दे लीडरां दा होया। जिहड़ा बदलाव होया वो आम आदमी पार्टी के जिहड़े वर्कर आ थोड़ा बहुत उन्हां दा होया, बाकी पंजाब दा कोई बदलाव नहीं होया। वो तो ये कहंदे हुंदे सी कि सानू मौका दिओ, उन्होंने ये थोड़ा कहा सीगा कि पंजाब बचाउण दा मौका दिओ। पंजाब तो उही राहां ते आ, पहला भी मरदे आए आ, अज भी मरी जांदे आ पंजाब दे लोक। पर पंजाब भी एक गल कहनी चाहुंदा भगवंत मान नूं, मेरा जोबन पीता लखा ने, मैं पूरी दी पूरी, साडा पंजाब हले भी पूरा पिया, भला भगवंत मान वर्गे 50 होर आ जाण, जिद्दे भगवंत मान दी सरकार वर्गी जिवें ये कहर कमाऊगी लोकां ते, उन्ने ज्यादा पंजाब दे विचों लोक तैयार होणगे। लखे सिधाणे ते परचा दर्ज किया गया सी। लखे सिधाणे नूं एनडीपी एक्ट दे अधीन जिहड़ा उत्ते केस दर्ज किया गया, हथियारां दी समगलिंग दा जिहड़ा केस है वो दर्ज किया गया। उस तो बाद रैली तो कुछ घंटे पहला वापस भी ले लिया गया, इनकुआरी च साफ भी करता। ये की चक्कर है? चक्कर समझ नहीं आया। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਜਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਰਾ ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਤੋਂ? 100 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣ। ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆ? ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ, ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਤਿਨਕਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਨਕਾ ਸੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਭੰਨਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਡੀਓ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ 30 ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆਇਆ, 1000 ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 80000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਪੜੀ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ। ਤੂੰ ਫਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 80000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਨਹੀਂ 40000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰੂੰਗਾ। ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੂਤ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੱਥੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗੀ? ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੂਗੀ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਬਦਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 40000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, 40000 ਰੁਪਏ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 1200 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ 1200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿਹਤ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਆਖੇ ਪੇਡ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ SC BC ਜਰਨਲ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। NDP ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ। ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੜੇ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ। ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ NDP ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਰਾ ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ,
ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਤੋਂ? 100 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ, ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਤਿਨਕਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਨਕਾ ਸੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਭੰਨਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ 30 ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆਇਆ 1000 ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 80000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੱਪੜੀ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਲਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 80000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਨਹੀਂ 40000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰੂੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਊਗਾ ਜੂਤ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਥੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗੀ ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੂਗੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਕੰਮ ਬਦਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 40000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ 40000 ਰੁਪਏ ਹੱਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਉਹ 1200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿਹਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਅਖੇ ਪੇਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਜਰਨਲ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆ ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆ ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੜੇ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸ ਹੋ?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਤੋਂ 100 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ, ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਤਿਨਕਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਨਕਾ ਸੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਭੰਨਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ 30 ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆਇਆ, 1000 ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 80000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਪੜੀ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ, ਤੂੰ ਫਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਲਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 80000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਨਹੀਂ 40000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ
ਤੇਰੇ ਹੋਊਗਾ ਜੂਤ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਥੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗੀ? ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੂਗੀ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਬਦਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, 40,000 ਰੁਪਏ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1200 ਰੁਪਿਆ। ਉਹ 1200 ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 1200 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿਹਤ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਖੇ ਪੇਡ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ SC BC ਜਰਨਲ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। NDP ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਦਲਾਅ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੜੇ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ। ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਤੋਂ? 100 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੋ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ, ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਤਿਨਕਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਨਾ ਅਰੋੜਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਨਕਾ ਸੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਆ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਭੰਨਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ 30 ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, 1000 ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 80000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਪੜੀ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ, ਤੂੰ ਫਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਲਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 80000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਨਹੀਂ 40000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੂਤ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੱਥੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗੀ, ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੂਗੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ, ਕੰਮ ਬਦਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, 40,000 ਰੁਪਏ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1200 ਰੁਪਿਆ, ਉਹ 1200 ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 1200 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿਹਤ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਖੇ ਪੇਡ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ SC BC ਜਰਨਲ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। NDP ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ TV ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੰਡੋਸ TV ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵ,
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੜੇ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਤੋਂ? 100 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ, ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਤਿਨਕਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਨਕਾ ਸੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਆ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਭੰਨਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ 30 ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, 1000 ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 80000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ, ਤੂੰ ਫਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਲਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 80000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਨਹੀਂ 40000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੂਤ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੱਥੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗੀ? ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੂਗੀ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਬਦਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 40000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, 40000 ਰੁਪਏ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਸ
ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1200 ਰੁਪਿਆ। ਉਹ 1200 ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 1200 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿਹਤ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਖੇ ਪੇਡ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ SC BC ਜਰਨਲ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। NDP ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ TV ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੰਡੋਸ TV ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਦਲਾਅ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ।
ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੜੇ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ। ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਤੋਂ? 100 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ। ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਨਕਾ ਸੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਆ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਭੰਨਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਢਾਲੀਵਾਲ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ 30 ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਅਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। 1000 ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 80000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੱਪੜੀ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ। ਤੂੰ ਫਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 80000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਨਹੀਂ 40000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੂਤ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੱਥੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗੀ? ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੂਗੀ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਬਦਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 40000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, 40000 ਰੁਪਏ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 1200 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ 1200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ
ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿਹਤ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਖੇ ਪੇਡ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ SC BC ਜਰਨਲ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। NDP ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੋਰਖਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ TV ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੰਡੋਸ TV ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਦਲਾਅ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੇ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੜੇ ਸੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ।
ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਪੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆ। ਭਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 50 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੋਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਕਾਹਤੋਂ? 100 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣ। ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆ? ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂਗਾ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ,
ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਨਕਾ ਸੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਆ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਆਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲੋਟਸ ਪੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਭੰਨਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ 30 ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, 1000 ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 80000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਪੜੀ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ, ਤੂੰ ਫਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਲਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 80000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਨਹੀਂ 40000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੂਤ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੱਥੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗੀ? ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡੂਗੀ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਬਦਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 40000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, 40000 ਰੁਪਏ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 1200 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ 1200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ